제가 잘하는 게 하나 있는데 찬양하는 걸 잘합니다. 그래서 지난번에 잠깐 미국 가기 전에 여기 수박 먹으면서 샌드위치 먹고 수박 먹으면서 그때 이 얘기를 잠깐 했어요. 그래서 출국하기 내일 제가 다시 귀임을 하게 되는데 오늘 예다임 한번 더 보고 가려고 이렇게 밴쿠버에 다시 와서 또 사랑하는 우리 성도님들과 더불어 예배 드리면서 묵혀두면 안 되는 주께서 주신 탤런트, 유일한 저의 데뷔곡이자 은퇴곡인 달리다금을 찬양하도록 하겠습니다. 캄캄한 인생길 홀로 걸어가다 지치고 원하여 내 영혼 깊은 잠이 들었었네. 최악의 달리다 일어나 일어나 쇠야에 잠자는 영혼아 달리다 깨어나
이미 몇 차례 또 소개해드린 바 있습니다만은 그동안 또 바뀐 것도 있고 혹시 또 새로 그간 제가 마지막 보여드린 이후로 그 교회에 오시게 되셔서 또 못 보신 분들을 위해서 준비한 선교 현장의 사역 모습을 담은 사진 파일을 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. Ça va aller, oh, ça va aller, oh. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, oh, ça va aller, oh. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, oh, ça va aller, oh, ça va aller, oh. Ça va aller, oh. Pendant de nombreuses années, je reconnais ta voix servie avec zèle, passion, ferveur du moment. Toutes tes humiliations, c'est guère, tous sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Parce que la lumière a disparu des cœurs. Ami, ne pleure plus, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Quelle que soit la gravité de tes problèmes et de ta souffrance, ne renie pas Dieu. Oui, frère, il a une nouvelle page pour toi. Bolingo yake sukate, bolingo bwana sukate. Tango noko feli mwana yelo bilonga. Mon Dieu ne change pas, ne déçoit pas, ne ment jamais, toujours fidèle. Ouais. Bolingo Yesuzana sukate. Bolingo Yesuzana sukate. Bolingo Yesuzana sukate. Bolingo Yesuzana sukate. Tous se sont versés pour rien sur terre. Tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Parce que la lumière a disparu des cœurs. Ami, ami, ne pleure plus, ça va aller, ça va aller. Ami, ne pleure plus, ça va aller, ça va aller. Ami, ne pleure plus, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il n'y a que pour les mots bateaux, mais oui, doit lier. Taoué, Belle nous, mon ami, bon courage. Taoué, c'est, je pas gérer des quoi soigner. Taoué, Belle nous, mon ami, bon courage. Taoué, il plaît, Adonai, mais quoi soigner. Taoué, belle nouveau, béguido, Jésus, Ami, ami, ne pleure
sana sukate bolingo Yesu sana sukate bolingo yake sukate bolingo Yesu sana sukate bolingo Yesu sana sukate 이쪽에 그 외손녀가 빠진 사진을 올리게 돼서 좀 섭섭한 마음이 있습니다만은 내가 태어나기 전에 만드는 거라서 그렇게 될 수밖에 없었습니다. 오늘 함께 봉독한 말씀을 이렇게 가만 제가 묵상하면서 제가 많은 은혜를 제가 먼저 받았거든요. 근데 이번 밴쿠버 예수사랑교회 예배를 준비하면서 나름대로 참 부담이 많이 되는 것은 선교사가 평생에 한 번만 가는 교회, 어쩌다 2번 가는 교회는 그래도 괜찮은데 여러 번 오게 되면 맨 보는 모습 또 보여드리고 같은 얘기 또 하게 되고 그래서 부담이 많이 되거든요. 근데 이번에는 또 다른 기대가 있었습니다. 그것은 이제 이 교회는 남다른 저희와 남다른 관계가 된, 개인적으로도 그렇고 저희 선교지로도 그렇고 남다른 관계가 맺어진 교회이다라고 하는 것과 또 어제 사실은 목사님 4분이 저희 집은 아니고 저희 사위 딸이 사는 집에 신방을 오셨는데 제가 오늘 설교하려고 했던 부분을 미리 다 하셔요. 그래서 한편 당황하기도 했어요. 아니 내가 내일 하려고 준비를 했는데 그걸 미리 하시면 내가 혹시 내일 설교 도중에 그 말씀이 나오면 어제 내가 했던 얘기를 치팅하는 거 아닌가. 절대 아니고 사실은 미리 다 준비된 말씀이었는데 목사님 똑 그거 꼬집어서 말씀하셨거든요. 그래서 조짐이 좀 특별하다. 오늘 아침에 찬양대가 찬양을 하는데 주님이 일하십니다. 그래요. 주님이 일하십니다. 본문 말씀을 보고 이렇게 찬양곡을 준비하시나요? 지휘자님? 그런데 안 그런 걸로 제가 알고 있어요. 여지없이 제가 오늘 말씀을 전하려고 했던 주제를 그대로 마치 본문을 미리 알고 준비한 것처럼 그렇게 찬양을 해 주셔서 조짐이 더블로 오늘 좋다 이렇게 생각을 했습니다. 다시 한번 본문 말씀을 제가 주위에서 한번 다시 보도록 하겠습니다. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나 온지라. 이에 12를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이니라. 12사도를 부르시는 장면인데 두말할 나위 없이 여기 말씀 보니까 자기가 원하는 자들을 부르시니 이렇게 말씀하셨어요. 주님께서 12사도를 택하시고 그들로 하여금 사역하게 하시는데 먼저 주님께서 원하는 자들을 부르셨다라고 하는 말씀에 사역의 부르심, 또 다른 말로 하면 저와 여러분 모두를 포함한 우리 크리스찬들은 구원의 부르심이 주님께서 기뻐하는 자들을 부르신다고 하는 일. 내가 원하고 내가 어떤 자격 기준을 통과를 해서 다시 말씀드리면 12제자들이 공고를 냈는데 공모를 했어요. 이러한 자격에 부합하는 자들은 모시에 모 장소로 이러한 서류를 지참하여 그렇게
모여주시길 바랍니다. 아니면 공모해 주시길 바랍니다라고 한 게 아니고 주님께서 자기가 원하는 자들을 부르셨다고 하는 사실이 저는 저를 남있게 생각해 봤어요. 마침 구원을 받는 구원받은 성도가 되고 또 부름받은 주의 종이 되고 꼬트디부아에 사역하는 선교사가 된 내가 어떤 자격 기준을 이렇게 제시하고 그 기준에 부합한 자를 뽑는다고 했을 때 아무리 생각해도 저는 자격 미달일 수밖에 없을 것이라 생각하거든요. 예를 들면 남들은 잘 모르잖아요. 저는 저를 너무 잘 알잖아요. 소위 말하면 요즘 한국에서 많이 하는 흑수저 집안에 사실은 몇 되지 않은 8남매 중에 6째로 태어나서 굉장히 어렵게 자랐어요. 번듯하게 그렇게 이렇게 명함을 내놓을 만큼의 그런 배경을 갖지 못한 그런 성장 과정을 또 그런 젊은 시절을 보내게 되었습니다. 근데 하나님이 저를 먼저 구원해 주셨다고 하는 사실, 주님께서 원하는 자들을 불러주셨다고 하는 이 말씀 속에서 무엇이 어떤 기준에 의해서 내가 구원받았는지 저는 전혀 알지 못해요. 그러나 분명한 사실은 하나님 말씀이 진리라고 할 때 내가 구원받았는데 주님께서 원하는 그 원함 속에 내가 들어있다고 하는 사실, 구원받았을 뿐만 아니고 부름받아 사역자가 되고 꼬띠부와 선교사가 되었어요. 선교지 정하고 보니 프랑스 식민지를 했던 나라예요. 제가 한국 떠나 맨 처음 사역했던 지역이 괌이라고 하는 섬이었습니다. 미국령 괌에서 4년 반 정도 부목사를 했어요. 선교사 헌신하고 선교 훈련 받으러 가는 곳이 호주 시드니였습니다. 그것도 영어권이었어요. 선교사 헌신하고 훈련을 받으러 가서 선교지를 어디로 정했느냐 그러길래 꼬띠부아로 했습니다. 그랬더니 담당하는 국장님 이렇게 이력들을 보면서 곽기종 목사님은 괌에서 사역하고 호주에서 사역했으니 아프리카 선교사를 하려면 영어권 아프리카를 가는 게 마땅하지 어떻게 프랑스 식민지를 했던 나라를 가려고 합니까? 그래서 안 된다는 거예요. 그래서 자격 미달이 사실 전혀 준비가 안 됐다는 거예요. 그런데 오늘 저는 지난 7월 7일이 꼬트디부아에 도착한 지 20년 되는 날을 지냈습니다. 20년 세월 동안 그 땅에서 주님을 섬기며 선교 사역을 감당을 했습니다. 주변에 제 이후에 온 후배 선교사들이 외적인 모습을 보고 또 20년 이미 생활했던 사역했던 저를 보면서 어떻게 이렇게 사역을 했습니까? 이렇게 때로는 궁금해서 혹은 부러워서 이렇게 질문하는 분들이 있어요. 뭐라고 제가 대답하겠습니까? 주님께서 일하십니다. 주님께서 하십니다. 자격 없는 내가 아니라 주님께서 친히 하셨습니다. 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 다만 저는 나 온지라에 해당할 뿐입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 아름다운 예배에 동참한 여러분 모두가 어쩌면 저와 똑같은 고백일 수밖에 없을 것이라 생각합니다. 내가 이만한 자격을 갖췄기에, 이만한 기능을 갖고 있기에, 아니면 이만한 능력을 소유하고 있기에 주님께서 요구하시는 이런 기준에 부합하기가 아니라 하나님 아버지께서 만세 이전에 택하시고 그렇게 부르신 주님의 거룩한 구원의 부르심이 저와 여러분에게 임했을 때 내가 여기 있습니다 라고 오늘 이 12 제자들처럼 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아온지라. 할렐루야.
오늘 여러분들이 주님의 부르심에 응답하여 이곳에 나온 줄 믿습니다. 저는 자기가 없습니다마는 저는 아무런 조건에 부합하지 못한 참으로 부족하기 이를 데 없는 종입니다마는 주님께서 부르시니, 주님께서 보내시니, 주님께서 가라 하시니, 명령하시니 순종했다. 나 왔더니 주님께서 하셨습니다. 주님께서 일하셨습니다. 오늘 여러분께서 보신 이 화면들은 지난 20년 동안 주님께서 하신 일들을 사진에 담았습니다. 다만 저는 나온 것 뿐입니다. 순종한 것 뿐입니다. 이미 3년 전에, 그죠? 3년 전인가? 2년 전에? 2년 전에, 2년하고도 1월 달이니까 2년 반 전에 목사님 또 우리 성도님들이 꽃디바에 단양하셨어요. 혹시 오늘 소개된 이런 사역 현장의 모습들이 무엇인가 이루었다고 한다면 주님께서 하셨습니다. 다만 저는 나 온지라에 해당할 뿐입니다. 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이라. 주님께서 보내셨어요. 또 전도도 하게 하셨어요. 귀신을 내쫓는 권능도 행하게 하셨습니다. 모든 것이 주님께서 하셨습니다라는 고백만을 드릴 수밖에 없습니다. 430년 애굽의 종노릇하던 종살이하던 이스라엘 백성들을 하나님께서 때가 되매 이제 해방을 시키셔야 했습니다. 출애굽기 3장에 소개되어 있는 말씀입니다. 거기 보면 이제 말씀하신 친히 내가 내 백성을 이제 저 압제받는 애굽에서 해방시켜 약속의 땅으로 이제 이끌어 가리라. 그렇게 말씀하고 계십니다. 주님께서 하나님께 친히 내가 그들을 애굽인의 손에서 건져내고, 누가요? 하나님께서 친히 하나님께서 내가 내 백성을 애굽인의 손에서 건져내어 저 약속의 땅으로 인도하여 내리라. 그런데 중요한 말씀은 하나님께서 이 거룩한 친히 당신이 계획하시고 친히 당신이 행하시고 당신이 이루신 이 거룩한 성사에게 영광스러운 동참자로 사람을 불러 사용하신다고 하는 사실, 당신이 친히 하십니다. 천사를 보내셔서 하실 수 있으십니다. 그런데 부족하기 이를 데 없는, 참으로 나약하기 이를 데 없는 사람을 부르셔서 그 일을 수종들도록 하신다고 하는 사실, 영광스러운 일입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 출애굽기 3장에는 두말할 나위 없이 모세라고 하는 사람이 등장합니다. 이제 애굽의 바로의 공주의 양자되어 궁중에서 40년 성장했던 그가 의분을 못 참고 자기 동족 이스라엘 사람을 구하고자 그렇게 애굽 군인을 이제 살인한 이유로 말미암아서 그런 곳에 있지 못하고 미디안 광야 생활을 40년 하게 되어졌습니다. 장이들의 양을 치는 양치기 노릇을 하고 있던 그때에 하나님께서 모세를 부르십니다. 내가 너를 바로에 보내리라. 내가 너를 바로에게 보내 내 백성을 이제 이끌어내는 인도하는 일에 내가 너를 사용하리라 라고 부르셨습니다. 그때 모세가 그렇게 이야기합니다. 내가 누구한테 바로에게 갑니다. 내가 누구한테 이스라엘 백성을 인도하여 낼 수 있겠습니까? 자신은 자신이 할 수 있을 거라고 생각했어요. 모세는 자기의 능력으로 뭔가를 하고 있을 것이라 할 수 있을 거라고 착각했는지도 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 철저하게 하나님께서 하나님 친히 행하실 그 일에, 그 영광스러운 일에 다만 모세를 들어 사용하시기를 원하시는 겁니다. 저와 여러분을 하나님께서는
들어 쓰시기를 원하십니다. 만약 여러분들에게 하나님이 교회를 통해서 아니면 목회하는 목사님을 통해서 무엇인가 사역이 아니면 직분이 직임이 그렇게 부여되어지고 요구되어진다고 할 때 여러분 절대로 착각하지 마시길 바랍니다. 하나님께서 하십니다. 하나님께서 이미 하시려고 준비해 놓으셨어요. 그분은 전능하신 하나님이세요. 올마이리 가시 무소불능의 하나님이세요. 무한정의 능력을 소유하신 분이세요. 못하실 것이 없는 전능하신 하나님 그분이 친히 하십니다. 모든 걸 친히 다 예비해 놓으셨어요. 모든 걸 다 공급하실 준비가 되어 있습니다. 근데 그 일을 천사를 보내서 그렇게 이루시는 것이 아니고 바로 저와 여러분 부족하기를 데없는 나약하기를 데없는 우리가 자신이 너무너무 스스로를 잘 아는 우리를 통해서 이루시길 원하셔서 모세야 네가 가서 내 백성을 바로의 손에서 이끌어내어라. 모세의 능력을 기대해서가 아닙니다. 다만 순종을 요구하시는 이미 대안을 갖고 계십니다. 하나님 저는 입이 둔해요. 입이 둔해서 뭘 말할 줄을 몰라요. 이미 하나님은 그의 대언자 아론을 예비해 놓으셨어요. 제가 꽃띠벌 갔더니 프랑스 말을 해요. 프랑스 말. 제가 아는 거는 봉주, 메시 그밖에 모르는데 나이 40이 되어서 선교지에 도착을 했는데 계산해보면 따져본다면 논리적으로 생각한다면 실용적으로 우리가 생각한다면 아주 불합리하고 그리고 계산 나오지 않는 그런 선교제를 잘못 택하는 것입니다. 적어도 대학에서 불어를 전공했든지 불어권에서 생활을 했든지 그런 사람이 없어서 이겠습니까? 한국에도 외국어대에도 혹은 기타 다른 대학에도 불어를 공부하는 그런 과정이 있을 것이고 충분히 공부하신 분도 있을 것입니다. 가장 가까운 지역에 프랑스에도 이미 그렇게 다 준비되어 있는 사람들이 있을 것입니다만 그럼에도 불구하고 전혀 봉주 메시밖에 모르는 저와 저희 가정을 코트디부아에 보내시는 하나님, 예수께서 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시고 그리고 보내사 전도도 하게 하시며 귀신을 내어쫓는 권능도 나타내게 하려 하심이라. 할렐루야. 저는 여기 말씀 속에서 아주 중요한 말씀 하나를 발견을 했습니다. 그 주님이 친히 하십니다. 주님이 친히 나를 부르셨고 나를 보내시고 나에게 능력을 공급하시고 필요하면 모든 것들을 동원하시고 하시는데 정말 중요한 말씀 하나는 예수님께서 친히 그들과 자기와 함께 있게 하려 하십니다. 그렇게 말씀했어요. 그래서 오늘 제가 말씀의 제목을 함께 하심 이렇게 정했어요. 저는 지난 한 2주간 동안 미국에 잠깐 다녀왔어요. 텍사스에 갔어요. 텍사스에 가서 와서 강의도 하시는 교수 목사님 교회를 방문했거든요. 근데 거기에 주일날 이렇게 식사를 하고 나면 옆에 탁구 이렇게 테이블이 있어요. 거기 교회 교인들 중에 탁구 치는 사람들이 있는데 짬이 나서 이렇게 봤더니 그 목사님이 탁구를 치시는데 A 집사님하고 쳐도 지시고 B 집사님하고 쳐도 지시더라고요. 그래서 근데 그분이 이제 그 목사님이 그 두 집사님한테 도전을 했어요. 복식합시다. 그러면서 뭐라 그러냐면 두 분이서 한 편 먹고 나는 선교사님하고 한 편 먹겠습니다. 그러더라고요. 그분은 알아버렸어요. 그 목사님이 알았어요. 곽기종 선교사하고 한 편 먹으면 이길 수 있다. 생각. 내가 객관적으로는 A 집사님하고 쳐도 치고 B 집사님하고 치고 쳐서 지는 걸 내가 봤거든요. 근데 감히
당당하게 두 집사님한테 복식합시다 그러는 거예요. 그러면서 나는 선교사님하고 한 편 먹겠습니다. 목사님 이야기하는 게 아니고 저 텍사스에 있는 얘기. 그 목사님하고 저가 한 번 먹어서 이겼을까요, 졌을까요? 이겼으니까 이야기했죠. 질 수도 있었겠지만 이겼으니까 말씀드리는 거예요. 내리 5판 3승을 했는데 한 번 이기고 한 번 더 시작을 해서 두 번 또 했는데 두 번도 이기고 그 다음에 그만하자 그래서 그만뒀어요. 그 목사님은 자기 힘으로는 안 되는 거 네, 곽성교사하고 한 편 먹으면 된다는 거예요. 내가 누구 한 편 먹으면 된다는 걸 알고 있었던 거예요. 여러분, 주님이 이 12제자를 부르시고 보내시고 능력도 주시고 권능도 주시고 다 하시는데 정말 중요한 힘은 뭔 줄 아세요? 자기 함께 계신다. 함께. 주님이 한 편 먹어주신다고 말이에요. 주님이 백그라운드가 되어주신다고 말이에요. 여기서 이 예수님과 제자들의 관계가 형성되었습니다. 주님과 제자들, 스승과 제자라고 하는 관계가 형성이 되어졌어요. 그 관계를 오늘 잠깐 여러분 말씀드리려고 합니다. 과거에 이렇게 친구들을 보면 단톡방에 저는 별 관심이 없는데 자꾸 단톡방에 올라오는 게 있었어요. 애기들 사진이 자꾸 올라와요. 나는 하나도 관심 없는데 애들 사진이 자꾸 올라와요. 그러면서 우리 딸이 손자를 뭐 봤는데 어쩌고 저쩌고 뭐 그러니까 뭐 예쁘다고 뭐 이렇게 키울 수가 없다고. 그런데 내가 볼 때는 하나도 안 예쁜데 한 개도 안 예쁘고 한 개도 관심도 없는데 단톡방에 자꾸 올리는 거예요. 그래 어쩐지 한번 만났더니 핸드폰에다가 앞에 그 바탕 화면에다가 애기 사진을 이렇게 해놓고 자꾸 이렇게 보여주는 거예요. 참 싱거운 사람들이다. 저럴 수가 있나? 자기나 귀엽지. 내가 무슨 관심이라 있다고 누구 자꾸 사람한테 보여주냐? 그래서 한국에서 2만 원 내고 자랑하라 그런다며. 요즘 바뀌었대요. 2만 원 줄 테니까 제발 그만하라고. 그런데 그 이야기가 제 이야기가 되고 말았어요. 그래서 요즘 저희 동기들 선교사들은 뭐라고 그러냐면 손주 손녀를 갖지 않고 인생을 논하려고 하지 마라. 그래서 대단히 가슴 아픈 이야기일지 모르겠으나 목사님한테 목사님들보다 머리카락도 많고 잘생기시기도 하시고 다 그런데 죄송하지만 저하고 인생을 논하려고 그렇게 하지 마시라고. 저는요 손녀를 이미 둘나 봤어요. 그리고 50일 전에 또 외손녀를 또 보게 되어졌어요. 저는 친할아버지 외할아버지가 되고 말았어요. 세상에 이렇게 예쁜 애들이 없어요. 팔불출이 바로 돼버리고 말았어요. 관계. 그 아이가 내 손녀니까, 내 외손녀니까 무조건 사랑하는 거예요. 무조건 사랑스러운 거예요. 너무 귀여워. 또 팔불출 얘기를 잠깐 하면 여기 와서 지난 한 주간 동안 이 예다미네 집에 있었거든요. 애 아빠가 퇴근하고 돌아오면 저 큰 덩치가 상상할 수 없는 모습으로 변하는 거예요. 관계. 아버지가 되니까 이게 만지기도 좀 막 어색하잖아요. 이게 너무 이렇게 막 그런데 이거를 어쩔 줄을 모르고 더 과간인 것은 그 애미예요. 막 냄새를 맡는데 이 밑을 막 냄새를 맡는 거예요. 이게 쌌나? 보면 되는데 왜 냄새를 맡습니까?
열어보면 되는데. 아니 왜 자꾸 냄새 마냐 그랬더니 큰 건지 작은 건지를 냄새로 검증을 해야 된대. 관계예요. 남의 딸, 남의 손녀 별 관심이 없습니다. 자기 딸, 자기 손녀이기 때문에 그렇습니다. 관계가 중요하죠. 하나님은 예수님에게 이렇게 표현해요. 마태복음 보면 예수님께서 세례를 받으시고 올라오셨을 때 하늘에서 음성이 나는 거예요. 이는 내 사랑하는 자요, 내 기뻐하는 자라. 하나님께 선포하시는 거예요. 예수님에게 대해서. 이는 내 사랑하는 아들이요, 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자. 사랑을 넘어 기쁨의 대상이 되는 거예요. 아버지와 아들, 부모와 자녀, 이 관계가 딱 형성되면 사랑하는 관계, 그걸 넘어서 이제는 기쁨의 관계가 되는 겁니다. 할아버지가 되니까 사랑하는 자녀, 손녀, 기뻐하는 아기가 되는 거예요. 하나님은 예수 그리스도를 그렇게 선포하셨어요. 그리고 변화산상에 올라갔을 때 제자들이 변화산의 변모 되신 주님을 만났어요. 어떤 제자는 그래, 여기다가 초막셋을 짓고 여기 살자. 그때 또 하늘에서 음성이 들려요. 이런 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자다. 너희는 그의 말을 들어라. 확정해 주시는 거예요. 보증해 주시는 거예요. 주님은 하나님 아버지의 사랑하는 아들이었어요. 주님은 하나님 아버지의 기뻐하는 자였어요. 하나님과 예수 그리스도, 그분들의 관계를 우리한테 설명하면서 두 번째로, 그렇다면 저와 여러분들과 하나님 어떤 관계일까요? 본래적 관계는 하나님과 예수님. 이게 비밀인데요. 제가 하나님의 아들이거든요. 혹시 아셨어요? 잘 모르시는 것 같은데 제가 하나님의 아들입니다. 하나님이 저의 아버지세요. 진짜 비밀인데 사실은 아닌데 양자 삼아 주셨어요. 법적으로 하나님의 아들이 되었어요. 여러분들에게 한번 여쭙겠습니다. 혹시 본사님 하나님의 따님이세요? 아멘? 하나님의 아버지 맞으십니까? 축하드립니다. 이거는 법적인 관계가 된 거예요. 관계가 이렇게 됐어요. 관계. 사랑하는 성도 여러분, 이 관계는 정말 중요합니다. 근데 하나님이 이 관계를 설명하면서요, 얼마나 우리를 소중히 여기신 것을 표현했냐면, 스바냐 3장 2절인가요? 그 있어요? 반주 한번 해줄 수 있어요? 너희 하나님 여호와가 너희에게 계신. 한번 찬양을 한번 불러볼게 같이. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자 전능자시다. 계시
저 깊은 속에서 너무너무 사랑하시기에 잠잠히 사랑하신다고 그랬어요. 아무도 끼어들 수 없는 그 어떤 것도 단절시킬 수 없는 그 깊은 사랑의 관계가 우리를 잠잠히 사랑하시는 하나님의 사랑으로, 그다음에 열정적이고 격정적인 사랑으로 기뻐하시는 관계로 그렇게 묘사를 하고 있는 스브냐의 말씀을 우리들이 기억하고 있습니다. 이사야 62장 4절에 보면은 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 네 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 네 땅을 뷸라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 네 땅이 결혼한 것처럼 될 것이라. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 이스라엘 백성을 향하여 너를 헵시바라 그렇게 한다 말씀했어요. 헵시바는 무슨 뜻이에요? 하나님의 기쁨이 그대에게 있다. 하나님의 기쁨을 표현할 때 헵시바 이렇게 말했어요. 뷸라, 그것은 바로 결혼한 여자를 표현한 말이었습니다. 신랑에게 신부, 부모에게 자식, 그 관계는 그 무엇으로도 표현할 수 없고 그 무엇으로도 비교할 수 없는 그런 사랑의 관계일 것입니다. 하나님 이스라엘 향하여 너는 나의 헵시바라, 나의 기쁨이다. 난 나의 뷸라라, 결혼한 나의 아내다. 그렇게 묘사를 했습니다. 예수 믿는다는 것은 교회를 다닌다는 그런 의미가 아닙니다. 물론 교회에 나오셔서 이렇게 예배하는 무리 속에 우리가 있습니다만 예수를 믿는다는 것은 하나님과 관계를 맺은 것이다 라고 하는 말씀이에요. 제가 하나님을 아버지라 부르고 하나님이 저를 아들이라 부르고 우리 모두가 하나님을 아버지라 부르고 하나님이 저와 여러분 모두를 나의 자녀들 이렇게 인정해 주시는 이 관계가 우리가 믿음 생활하는 것입니다. 이것이 바로 예수 믿는 것입니다. 예수님의 십자가로 말미암아 마치 부모와 자녀의 관계가 또 남편과 아내의 관계가 사랑의 관계이듯이 사실은 그럴 수 없는 버림받고 저주받은 그런 죄인임에도 불구하고 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 하나님께서 저를 그리고 우리를 자녀 삼아 주셨습니다. 그리고 저와 여러분을 향하여 헵시바라 그렇게 나의 기쁨이라고 표현을 해 주셨습니다. 관계 때문에 하나님께서는 기뻐하십니다. 솔직히 내 모습, 나의 삶 여전히 만약에 그대로 내놓는다고 한다면 결코 인정받기가 참 부끄러운, 내놓기가 부끄러운 모습일 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 자녀 삼아 주셨기에 우리를 사랑하십니다. 마치 내 자녀로 태어났기에 내가 사랑하는 것처럼 기저귀의 냄새를 막 맡아보고 코를 들이미는 것처럼 어쩔 줄 몰라 퇴근하고 돌아와서 그 아이를 꼭 제가 보면 꼭 망가질 것 같은데 으스러질 것 같은데 그 아이를 막 어떻게 할 줄을 몰라 하는 그 아버지의 모습은 그 자녀가 자녀이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도님 축하드립니다. 그리고 저를 포함한 우리 모두 하나님의 자녀인 것을 하나님이 너무 기뻐하십니다. 그는 어쩔 수 없는 이제 숙명적 관계가 되어서 어쩔 수 없는 변기할 수 없는, 그러나 이 시점에 하나만 여러분들에게 더 도전을 하려고 합니다. 시간이 다 됐어요. 그래서 신호가 오기 때문에 말씀을 마쳐야 됩니다. 어쩔 수 없는 부모와 자식 간의 사랑의 관계인 것은 확실합니다만은 10년 지나 20년 지나 청년이 되었어요. 그럼에도 불구하고 여전히 그 자식은 부모의 사랑받는 자녀임이 틀림없습니다.
이제 자녀의 입장에서 하나님 아버지를 생각할 수 있는 성숙한 자녀들이 되어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님은 그렇게 표현했어요. 내가 항상 그의 기뻐하시는 이 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. 주님은 하나님 아버지로부터 나의 사랑하는 아들이 내 기뻐하는 자녀라고 그렇게 선포를 받게 되어졌어요. 성숙한 아들, 효자 아들 예수님은 하나님 아버지에 대해서 이렇게 표현했어요. 내가 항상 그의 기뻐하시는 이 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 자녀이십니까? 어떤 처지, 어떤 형편, 어떤 환경, 심지어는 도무지 용납할 수 없는 그런 흉악한 상태에 있다 할지라도 하나님 여러분을 틀림없이 사랑하실 겁니다. 마치 내 부모님이 나를 여전히 사랑하시는 것처럼. 그러나 그것으로 만족하고 계속 그렇게 있어서는 부끄러운 자녀일 수밖에 없습니다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 이 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨네. 주님, 구원의 은혜에 감사하며 나를 자녀 삼아 주셔서 감사하고 나를 천국 백성 삼아 주셔서 감사하고 나를 불러 주님의 거룩한 성사역을 수용될 수 있도록 은혜 부르셔서 감사하고 사명 주셔서 감사하고 영광스러운 칭 감당하도록 나를 사용해 주셔서 감사합니다. 이제 진정 하나님 아버지의 마음을 시원하게 해드리는 효자 효녀 되기를 소원합니다. 이 기도가 저와 여러분에게 있어지기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님의 기쁨을 이제는 성숙한 성도의 모습으로 찾게 되길 바랍니다. 바울 사도는 참 성숙한 주님의 제자였습니다. 성숙한 하나님 자제에게 그는 그렇게 그의 제자 디모데에게 부탁을 했어요. 하나님을 잘 알아야 된다. 하나님의 마음을 알아야 된다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. 그렇게 바울 사도는 디모데에게 부탁을 했어요. 에스겔 33장 11절에 보면 에스겔 선지자가 그렇게 또 얘기해요. 하나님은 악인이 그 죄값으로 죽는 것을 기뻐하지 않고 악인이 돌이켜 회개하고 사는 것을 기뻐하시느니라. 할렐루야. 이제 하나님 아버지의 진정 기뻐하시는 바를 잘 살펴서 그 주님의 진정한 기쁨이 되도록 이 나의 삶을 통해서 주님을 기쁘시게 해야 돼요. 내가 하나님의 자녀되어 하나님 나를 기뻐하시지만 그럼에도 불구하고 내가 그 신분만으로 그 법적인 관계만으로 여전히 그대로 그 기쁨을 누리고 살고 말 것인가 하는 겁니다. 이제 저와 여러분은 성숙한 성도의 그 수준에 이르기를 주의 이름으로 축원하며 하나님 아버지의 진정한 기쁨은 죄인이 죄값으로 죽는 것을 기뻐하지 않고 회개하고 돌이켜 사는 것을 기뻐하시느니라. 그래서 마태는 그가 복음서를 기록하면서 끊임없이 계속해서 이 문제에 대해서 이야기하면서요, 잃어버린 양의 비유를 거기에 들어 사용했어요. 99마리의 양을 우리에 두고 한 마리 잃어버린 양을 찾으러 갔던 목동이 찾으면 어떻게? 목에다 메고 목에 메고 기뻐하며 돌아와서 그렇게 동네 사람들에게 잔치를 베풀어요. 한 마리 잃어버린 양 찾아왔는데 그 양 한 마리 값보다 훨씬 더 많은 비용을 지불하고 잔치를 베풀어요. 잃어버린 양을 내가 찾았다 기뻐하면서요. 드라카마를 잃어버렸던 그 여인이 이제 쓸고 닦고 온 집안을 다 뒤져 그 드라카마를 찾았을 때 너무너무 기뻐했다 그랬어요. 잃어버린 집 나간 탕자가 돌아왔을 그때에 그 아버지는 신발조차 챙겨 신지 않고 그렇게 나아가 목을 엇갈려 그렇게 안으면서 온 동네 사람 불러 잔치를 베풀었어요.
사랑하는 성도 여러분, 잃어버린 영혼 찾아 구원하는 이 일은 하나님 아버지 소원이요 하나님 아버지 진정 기뻐하시는 일이며 천국에서 큰 잔치가 벌어지는 일이며 두말할 나위 없이 바로 우리 나아가 복음을 전하는 일, 전도하는 일, 선교하는 일, 오아짓을 찾아가셔서 여러분들의 사랑의 마음을 나누시고 입술을 열어 복음을 전하시고 그리고 그들을 따뜻하게 품에 안고 주의 사랑을 나눠주는 그 사역들을 통해서 잃어버린 영혼 찾아 구원할 그때 하나님 큰 영광 받으시고 크게 기뻐하실 것입니다. 저는 하나님의 마음을 알았습니다. 그래서 오뜨디브와 주께서 사용하시는 그날까지 이제 됐다 그만 돌아오느라 할 그때까지 계속해서 하나님 아버지의 마음을 알고 잃어버린 영혼 찾아 구원하는 그 일을 수행들기 위해서 더욱 감사와 기쁨으로 그 민족, 그 백성들을 섬기려고 합니다. 우리 예수사랑 교회의 뜨거운 사랑과 관심 그리고 통역에 감사를 드리며 이제 다시 만나 뵙는 그날까지 주님 안에 우리 모두 하나님 아버지를 기쁘시게 해드리는 효자 해녀 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.